का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों की प्रगति को दे रहा एक नया विश्वास। देश के किसानों के प्रति समर्पित भारत सरकार विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार के कृषि क्षेत्र के विकास के लिए नई प्रगतिशील कदम उठा रही है, जिससे वहां के किसान तेजी से तरक्की कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र के विकास को अनवरत जारी रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक दूरदर्शी निर्णय लेते हुए देश में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार के किसानों को विशेष लाभ मिलेगा। पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर निर्भरता कम होगी और रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। नॉर्थ ईस्ट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये वो क्षेत्र हैं जहां आसानी से पाम की खेती हो सकती है, पाम ऑयल का उत्पादन हो सकता है। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने के लिए बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी, जिसके तहत प्रति 15 हेक्टेयर क्षेत्रफल के ऑयल पाम उद्यान के लिए 1 करोड़ और नर्सरी विकास के लिए 50 लाख रुपए का प्रावधान है। 30 वर्ष की आयु के पुराने बगीचों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा का एक मुश्त अनुदान दिया जाएगा। पूर्वोत्तर और अंडमान को विशेष सहायता के तहत उनकी क्षेत्र संरचना, जलवायु एवं अन्य परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न मदों में, जैसे हाफ मून टेरेस में 4,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, बाड़ या बायो फेंसिंग तथा लैंड क्लियरेंस के लिए 7,000 रुपए प्रति हेक्टेयर और एकीकृत खेती के लिए 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है। प्रारंभिक 4 वर्षों की अवधि में रखरखाव और अंतर फसल के लिए 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है। किसानों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 5 मीट्रिक टन प्रति घंटा क्षमता वाली नई पाम ऑयल मिल की हर इकाई के लिए 5 करोड़ रुपए तक के अनुदान की व्यवस्था है और क्षमता में वृद्धि होने पर अतिरिक्त धनराशि का भी विकल्प उपलब्ध है। सेंट्रल सरकार इना ऑयल पाम स्कीम थरन रुंदुआ नहीं दौने तुतेन कन हाक निलया कन छटपुई गई पो कन बेसेया। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। इन प्रावधानों से किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव से संरक्षा भी प्राप्त होगी। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इससे पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार में खेती के बेहतर अवसर पैदा होंगे और किसानों को मुस्कुराने की एक और नई वजह मिलेगी। भारत सरकाৰৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনৰ জৈৱ প্ৰযুক্তি বিভাগৰ বিত্তীয় অনুদানৰ জৰিয়তে কামৰূপ গ্ৰাম্য জিলাৰ হাজো অঞ্চলৰ গেৰুৱাত অৱস্থিত আঞ্চলিক বৰষুণ নিৰ্ভৰশীল দ-ভূমিৰ ধান গৱেষণা কেন্দ্ৰ চলি থকা জৈৱ প্ৰযুক্তি কিষাণ হাব নামৰ প্ৰকল্পটিৰ জৰিয়তে যোৱা 12 নৱেম্বৰ 2021 চন তাৰিখে ধান দিৱস নামৰ অনুষ্ঠানটি উদযাপন কৰা হয়।
উক্ত গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানটিৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰাক্তন কৃষি উৎপাদন আয়ুক্ত মৃগেন্দ্ৰ কলিতাই অংশগ্ৰহণ কৰে। আমন্ত্ৰিত অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে অসম ৰাজ্যিক বীজ প্ৰমাণীকৰণ সংস্থাৰ সঞ্চালক ডাক্তৰ কৈলাশ বৰ্মন, জ্যেষ্ঠ কৃষি বিজ্ঞানী তথা কামৰূপ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ মুৰব্বী ডক্টৰ ধীৰেন কলিতা, জ্যেষ্ঠ কৃষি বিজ্ঞানী তথা বাক্সা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ মুৰব্বী ডক্টৰ উৎপল শৰ্মা আৰু জ্যেষ্ঠ কৃষি বিজ্ঞানী তথা দৰং কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ মুৰব্বী ডক্টৰ আব্দুল হামিজে। উক্ত অনুষ্ঠানটিত বৰপেটা জিলাৰ লগতে দৰং আৰু বাক্সা জিলাৰ পৰা অহা প্ৰায় 160গৰাকী পুৰুষ আৰু মহিলা কৃষকেও অংশগ্ৰহণ কৰে। অনুষ্ঠানটিৰ আৰম্ভণিতে আঞ্চলিক বৰষুণ নিৰ্ভৰশীল দ ভূমিৰ ধান গৱেষণা কেন্দ্ৰটিৰ প্ৰধান বিজ্ঞানী তথা প্ৰভাৰী ডক্টৰ ৰূপাংকৰ ভাগৱতীয়ে মুখ্য অতিথি আৰু আমন্ত্ৰিত অতিথিসকলৰ সৈতে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে। ইয়াৰ পিছতে কেন্দ্ৰটিৰ প্ৰধান বিজ্ঞানী তথা প্ৰভাৰী ডক্টৰ ৰূপাংকৰ ভাগৱতী সকলোকে আদৰণি জনায় আৰু সভাৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰি এইদৰে কয়। আমাৰ যিটো বায়োটেক কিষাণ হাব প্ৰজেক্ট মই 2020 চনত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। মানে জৈৱ প্ৰযুক্তিবিদ্যা বিভাগক আমি এপ্লাই কৰিলোঁ। এপ্লাই কৰাৰ পিছত আমাক এটা প্ৰজেক্ট চেংচন কৰিলে বায়োটেকনলজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা, আৰু সেই প্ৰজেক্টটো আমি অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ KVK কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ বৰপেটা, বাক্সা আৰু দৰঙৰ আমি তেখেতসকলৰ সহযোগত কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ দৰং, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ বাক্সা, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ বৰপেটাৰ সহযোগত আপোনালোকৰ কৃষক বন্ধুসকলৰ মাজত আমি এই অনুষ্ঠানটোৰ প্ৰকল্পটো কৰিবলৈ আগবাঢ়ি গ'লোঁ। আৰু 2020 চনৰ আগষ্ট মাহৰ পৰা পূৰ্ণক্ৰমে এইটো মাজত আমি অলপ অসুবিধাত পৰিছিলোঁ যে কৰোনা লকডাউন হৈছিলে। কৰোনা লকডাউনে আমাক যথেষ্ট ক্ষতি কৰিছিলে, কিন্তু লকডাউন খোলাৰ লগে লগে আমাৰ বিষয়াসকল, আমাৰ য়ং প্ৰফেচনেল প্ৰত্যেকখন জিলাত দুজন আছে, তেওঁলোকো এই প্ৰজেক্টৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকৰ কৃষক বন্ধুসকলৰ মাজত কাম কৰি আছে। আকৌ শাক পাচলি কৰিবৰ কাৰণে প্লাষ্টিক হাউচ বা নেট হাউচ লগত ড্ৰিপ ইৰিগেশ্যন বা স্প্ৰিংকলাৰ ইৰিগেশ্যন আমি দিয়া হৈছিল। প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী দেৱে কৈছিল পাৰ ড্ৰপ মোৰ ক্ৰপ। গতিকে ৱাটাৰ ইকনমিটোৰ লগত লক্ষ্য ৰাখি কৃষকসকলে যাতে লাইফ ছেভিং ইৰিগেশ্যন দিব পাৰে, তাৰ কাৰণে ৰেইন ৱাটাৰ শেল্টাৰ বনাবলৈ দিয়া হৈছিলে, ৰেইন ৱাটাৰ ষ্ট'ৰেজ বনাবলৈ দিয়া হৈছিলে আপোনালোকৰ মাজত। আৰু ঠিক সেইদৰে আপোনালোকক ড্ৰিপ আৰু স্প্ৰিংকলাৰ ইৰিগেশ্যনৰ সুবিধাখিনি দিয়া হৈছিল ডেমনষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে। আৰু আৰ্থিকভাৱে লাভালাভ হ'বৰ কাৰণে, টনকিয়াল হ'বৰ কাৰণে আমাৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক হাঁহ কুকুৰা দিয়া হৈছে। গতিকে এই সকলোবিলাক কৰি আপোনালোকে কিমান আৰ্থিক বিকাশ কৰিব পাৰিছে নাই পৰা, সেইবিলাক কথাও আমি জনাৰ প্ৰয়োজন আছে। আমন্ত্ৰিত অতিথিসকলৰ মাজৰ পৰা গুৱাহাটীস্থিত অসম ৰাজ্যিক বীজ প্ৰমাণীকৰণ সংস্থাৰ সঞ্চালক ডক্টৰ কৈলাশ বৰ্মনে বীজ উৎপাদন আৰু ইয়াৰ প্ৰমাণীকৰণ সম্পৰ্কে বহলাই কয়। যোৱা 24 আগষ্ট 2021 তাৰিখৰ পৰা অসম ৰাজ্যিক বীজ প্ৰমাণীকৰণ সংস্থাৰ নাম অসম ৰাজ্যিক বীজ আৰু জৈৱিক প্ৰমাণীকৰণ সংস্থা হিচাপে সলনি কৰা হৈছে বুলি সঞ্চালকগৰাকীয়ে সভাত অৱগত কৰে। বীজ প্ৰমাণীকৰণৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু প্ৰক্ৰিয়া সম্বন্ধে অসম ৰাজ্যিক বীজ আৰু জৈৱিক প্ৰমাণীকৰণ সংস্থাৰ সঞ্চালক ডাক্তৰ কৈলাশ বৰ্মনে সভাত এইদৰে ব্যাখ্যা কৰে। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী, ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে যে আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনটো অৰ্গেনিক হাব, যিহেতু অৰ্গেনিক হাব হিচাপে আমাৰ ঘোষণা কৰিছে, ইণ্টাৰেষ্টিংলি বা দুখজনকভাৱে আমাৰ যিটো বাহিৰত যাবৰ কাৰণে বা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতে খাবৰ কাৰণে যিবিলাক আমাৰ অৰ্গেনিক প্ৰডাক্ট থাকে, জৈৱিকভাৱে প্ৰস্তুত কৰা যিবিলাক আমাৰ শাক পাচলি হওক বা যিকোনো বস্তু, ধানেই হওক চাউলেই হওক, যিবিলাক আছে আমাৰ এইবিলাক চাৰ্টিফিকেশ্যন বা গুণগত মানদণ্ড এইবিলাক কৰিব লাগিছে আমি বাহিৰৰ কিছুমান প্ৰাইভেট অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ পৰা।
তাত বহুত খৰচ হৈছিল। এতিয়া সেইকাৰণে চৰকাৰে অলপতে এই অক্টোবৰ 18 তাৰিখে চৰকাৰে কেবিনেটত সিদ্ধান্ত ল'লে যে আমাৰ যিটো চাৰ্টিফিকেশ্যন বাহিৰৰ পৰা কৰিছিল সেইটো নহয়, আমাৰ অচকাই কৰিব, তাৰমানে আমি কৰিম। এইটো এটা দীঘলীয়া প্ৰচেছ। আমাৰ যিটো অৰ্গেনিক চাৰ্টিফিকেশ্যন যিবিলাক প্ৰডাক্ট আমি কৰোঁ, আমাৰ কিছুমান সাধাৰণ মানুহে বা আমাৰ গাঁও ভূঞে যিটো কথা কয়, এইটো মানে 1 বছৰ হাত দিয়া নাই, ঔষধ দিয়া নাই, তাৰমানে অৰ্গেনিক হৈ গ'ল, সেইটো আচলতে নহয়। এইটো বিভিন্ন ধৰণৰ হেৰি থাকে, আমাৰ নিয়ম কানুন থাকে যে আমি আচলতে একেৰাহে 3 বছৰ ধৰি আমি কোনো সাৰ, ঔষধ বা কেমিকেল, যিকোনো কেমিকেল ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ আমি যিবিলাক প্ৰডাক্ট উৎপাদন বা হেৰি কৰিম, উৎপাদন কৰিম, সেইবিলাক আচলতে আমি অৰ্গেনিক বুলি ক'ব পাৰোঁ। গতিকে তথাপিও আমাৰ অৰ্গেনিক বুলি ক'লে আপুনি পাৰ্চনেলি ক'লে নহ'ব। গতিকে আমাৰ এটা গভৰ্ণমেণ্টৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন আমি আহিলোঁ যে আপোনালোকৰ সেইটো আমি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি আমি চকা নজৰ ৰাখি আমাৰ থাকিব, বিভিন্ন ষ্টেপ থাকিব। গতিকে আমি সেইবিলাকো চাৰ্টিফিকেশ্যন কৰিম, যাৰ কাৰণে অকল ভাৰতবৰ্ষত নহয়, অন্য কাণ্ট্ৰিতো বা অন্য দেশতো যাবলৈ সক্ষম হ'ব। এইটো প্ৰচেছ আৰম্ভ হ'ব এতিয়া। আকৌ এটা আপোনালোক ভাল খবৰ এটা দিছোঁ। আপোনালোক হয়তো বহুতে হয়তো একাংশই গম পাব, চিট চাৰ্টিফিকেশ্যনত জড়িত হয়তো কিছু আছে, কিন্তু বেছিভাগে অজ্ঞাত। মই যিখিনি 3 বছৰ ডাইৰেক্টৰ হিচাপে থাকিলোঁ, যে চিট চাৰ্টিফিকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বিভিন্ন ষ্টেপ আছে। আৰু আটাইতকৈ সমস্যা আছিল আমাৰ যে চিট চাৰ্টিফিকেশ্যন আমাৰ কৰিব লাগিলে আমাৰ এটা আপোনালোকে খেতিয়কৰ ফিজ দিব লাগিছিল। ফিজটো কেনেকুৱা আছিল যে আপ টু 10 হেক্টাৰ, 1 হেক্টাৰ হওক, আধা হেক্টাৰ হওক, আপ টু 10 হেক্টাৰ, 10 হেক্টাৰলৈকে। 1 হেক্টাৰটো আপোনালোকে জানে 7.5 বিঘা মাটি থাকে। গতিকে আপ টু 10 হেক্টাৰ আমাৰ 50 টকা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফিজ দিব লাগিছিল। আৰু আপ টু 10 হেক্টৰতে আমাৰ 350 টকা আমাৰ ছুপাৰভিজন ফিজ আছিল। তাৰপিছত আকৌ চাৰ্টিফিকেশ্যন কৰা পাৰ কুইণ্টল আমাৰ 10 টকাকৈ আছিল। এখন টেগত 10 টকাকৈ আছিল। আল্টিমেটলি তাৰমানে 1 হেক্টৰ মাটিত মই এটা হিচাপ যদি দিওঁ আপোনালোকক, প্ৰায় 2000 টকা খৰচ হৈছিল 1 হেক্টৰ মাটিত চিট প্ৰডাকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে। কিন্তু চৰকাৰে আমাৰ কিবা এখন মিটিঙত গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰৰ লগত ডিছকাশ্যনত থাকোঁতে মোৰ এটা হেৰি আছিল, টপিক আছিল। তেতিয়া এইখিনি কথা কওঁতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে নিজে ক'লে যে চিট চাৰ্টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পইচা লয়, এইটো পইচা যদি আমি নলওঁ, ফ্ৰী কৰি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় মানুহখিনি বা খেতিয়কখিনি আকৰ্ষিত হ'ব না নহয়। তেতিয়া আমি কৈছোঁ ডেফিনেটলি হ'ব। যেতিয়া পাৰ হেক্টাৰত 2000 টকা বা 1000 টকা দিব লগা হয়, তেতিয়া ফ্ৰী হৈ গ'লে নিশ্চয় ফাৰ্মাৰ্ছখিনি আগবাঢ়ি আহিব। আৰু তেতিয়াই তেখেতে সিদ্ধান্ত লৈছে এইটো ফ্ৰী কৰা যাব। উন্নত বীজ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত পোক পৰুৱা আৰু বেমাৰ আজাৰে বহু সময়ত সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰা দেখা যায়। কীট পতংগৰ ভিতৰত ধান খেতিত মজা খোৱা পোক, টোপালি কটা পোক, পাত মেৰুৱা পোক আৰু বেমাৰৰ ভিতৰত ব্লাষ্ট আৰু ব্লাইট ইত্যাদি বেমাৰে যথেষ্ট অনিষ্ট কৰা দেখা যায়। এইবিলাক পোক পৰুৱা আৰু বেমাৰ আজাৰৰ পৰা শস্যডৰাৰ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সুৰক্ষা সম্বন্ধে গেৰুৱাস্থিত আঞ্চলিক বৰষুণ নিৰ্ভৰশীল দ ভূমিৰ ধান গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ এজন প্ৰধান কৃষি বিজ্ঞানী ডক্টৰ কাঞ্চন শইকীয়াই সভাত এইদৰে ভাষণ ৰাখে। মজা পোকৰ হয় কি, এহেঁতি যেতিয়া ৰাতি বহুত জোনাক হয়, তেনেকুৱা সময়ত এহেঁতি ৰাতি উৰি আহে, প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ দূৰো এহেঁতি যাব পাৰে। এখন পথাৰৰ পৰা এখন পথাৰলৈ ঘূৰি ফুৰিব পাৰে। যেতিয়া পথাৰত ধান থাকে, তেতিয়া পোকবিলাক উৰি আহি তাত কণী পাৰে। কণী পৰাৰ পিছত যদি এহেঁতি গছৰ ভিতৰত সোমাই যায়, তেতিয়াহ'লে এহেঁতক কণ্ট্ৰল কৰা বহুত কষ্টকৰ হয়। জেনেৰেলি পখিলাবিলাক নোসোমায়, পখিলাবিলাকে পাতত কণী পাৰে। তাৰ পৰা যিখিনি পলু ওলাব, পলুখিনিয়ে ধান গছৰ ভিতৰত সোমাই যায়। সোমাই গ'লে তাক বাহিৰৰ পৰা দৰৱ মাৰিলে কাম নিদিয়ে। যেনেকৈ কুকুৰৰ গাত যদি আমি কিবা পানী ছিটিয়াই দিওঁ, অলপ পিছত গাটো লৰাই দিলে কুকুৰটোৰ একোৱেই নহয়, তেনেকৈ দৰৱখিনি দিয়াৰ পিছতো দৰৱখিনি গৈ পোকটোৰ গাত নালাগে আৰু পোকটো নমৰে। আৰু এই পোকবিলাকে সাধাৰণতে কৰে কি, আপোনাৰ 100-150টা কণী পাৰে। এই 100-150টা পলু ওলাই পিনে আপোনাৰ 100-150টা ধানৰ থোকৰ অনিষ্ট সাধন কৰে। গতিকে আমাৰ প্ৰডাকশ্যনটো কমি যায়। আৰু আমাৰ এটা কনচেপ্ট আছে কি, যেনেকৈ আমি ফাৰ্টিলাইজাৰ দিলে মানে ধানৰ প্ৰডাকশ্যনটো বৃদ্ধি হয়, সেইটোতো হয়,
কিন্তু আমি যদি ইনসেক্টিসাইড ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাৰ দ্বাৰা প্ৰডাকশ্যনটো বৃদ্ধি নহয় প্ৰডাকশ্যনটো যিমান হ'ব লগা হয় পোকে খালে তাতকৈ কম হ'ব কিন্তু দৰৱটো দিলে মানে সেই অনিষ্টটো নহ'ব গতিকে ইনসেক্টিসাইড দিলে প্ৰডাকশ্যনটো বৃদ্ধি হৈ নাযায় ই যিমানটো হ'ব লগা আছিলে সিমানটোৱে হোৱাত সহায় কৰিব আৰু তাৰপিছতে আৰু এটা আমাৰ অসমত পোৱা পোক হ'ল আপোনাৰ পাতে মেৰুৱা পোক আমাৰ ধান গছবিলাক অকল ধান গছ বুলিয়ে নহয় বেলেগ সেউজীয়া গছবিলাকৰ যিটো পাত হয় পাতটোৱে হ'ল আচল কাৰখানা আমাৰ গছবিলাকে মাটিৰ তলৰ পৰা পানী লয় আৰু বায়ুৰ পৰা অক্সিজেনটো লয় আৰু সূৰ্যৰ পোহৰত হালুক সংশ্লেষণ নামৰ এটা পদ্ধতিৰে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰে কিন্তু যেতিয়া পোকে আপোনাৰ এই ফেক্টৰীটোৱে খাই দিয়ে মানে ফেক্টৰী মানে পাতবিলাক যদি খাই দিয়ে তেতিয়া হ'ব কি আমাৰ গছবিলাকত হালুক সংশ্লেষণৰ পৰিমাণ কমি যায় আৰু প্ৰডাকশ্যনটো কমি যায় ধানত তেনেকৈ পাত খোৱা পোকটো হ'ল পাতে মেৰুৱা পোক এইটো যেতিয়া লাগে তেতিয়াহ'লে প্ৰডাকশ্যনটো বহুত কমি যাবও পাৰে এই যে মই যি দুটা পোকৰ কথা ক'লোঁ মজা খোৱা পোক আৰু পাতে মেৰুৱা পোক এই দুটা কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ অসম প্ৰদেশ তথা এই উত্তৰ পূব অঞ্চলত কিছুমান কৃষক বন্ধু পোক আছে তাৰ নামটো হ'ল ট্ৰাইকোগ্ৰামা বুলি এটা পোক আছে ই চকুৰে নেদেখাকৈ নিজে নিজে কণ্ট্ৰল কৰিয়ে আছে আৰু যিবিলাক পথাৰত এইটো কম পৰিমাণে আছে এই ট্ৰাইকোগ্ৰামাটো আৰু প্ৰতিখন জিলাতে বায়'লজিকেল কণ্ট্ৰল লেবৰেটৰী বুলি এটা থাকে তেওঁলোকৰ তাত গ'লে পিনে আপোনালোকে ট্ৰাইকোগ্ৰামা কাৰ্ডটো পোৱা যায় এই কাৰ্ডটো আনি যদি পথাৰত আপোনালোকে দি দিয়ে ধানৰ নি পথাৰত তেতিয়া তাৰ পৰা সৰু সৰু চাহীৰ নিচিনা কিছুমান পোক ওলাই পিনে এটি নিজে নিজে মজা খোৱা পোক আৰু পাতে মেৰুৱা পোকৰ এহেঁতৰ কণীবিলাক বিচাৰি বিচাৰি ধ্বংস সাধন কৰে বৰ্তমান সময়ত শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ স্বনিয়োজনৰ বাবে ৰাজ্যিক কৃষিক্ষেত্ৰখনত যথেষ্ট সম্ভাৱনাৰ সৃষ্টি হোৱা দেখা গৈছে কৃষিক্ষেত্ৰখনত উদ্যমিতা বিকাশ সম্বন্ধে কামৰূপ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ প্ৰধান কৃষি বিজ্ঞানীৰ মুৰব্বী ডক্টৰ ধীৰেন কলিতাই সভাত এইদৰে কয় আজিৰ এই সন্ধিক্ষণত আমি অসমীয়া কৃষক হিচাপে যদি সমস্যাৰ কথা কওঁ তো কোনটো সমস্যাৰ কথা পাতিম আমি বানপানীৰ কথা পাতিম খৰাঙৰ কথা পাতিম বিলাহী বেছি হ'লে বৰপেটা ৰ'দত বিলাহী পেলাই দিয়াৰ কথা পাতিম ভাল বীজ নোপোৱাৰ কথা পাতিম ভাল সাৰ নোপোৱাৰ কথা পাতিম আৰু কৰিলেও ভাল দাম নোপোৱাৰ কথা পাতিম নিজৰ ল'ৰাটোক অন্যৰ দৰে জোতা ইউনিফৰ্ম পিন্ধাই টাই পিন্ধাই স্কুলত দিবলৈ মন আছে কিন্তু পইচা নাই সেইটো সমস্যাৰ কথা পাতিম নিজৰ ল'ৰাৰ বেমাৰ হৈছে 10,000 টকা লাগে সেইটোও মই লোনত ল'ব লাগে কোনটো আত্মসহায়ক গোটৰ পৰা নতুবা কিবা বিক্ৰী কৰিব লাগে নতুবা সোণে বন্ধকত থ'ব লাগে না তাৰে সমস্যাৰ কথা পাতিম বাৰু যেই নহওক ইমান সমস্যা লৈ আমাৰ কৃষকসকলে এনেকেই আগবাঢ়ি আহিছে আৰু এইটো ক্ষেত্ৰত যদি আমি যে অলপমান যদি আমাৰ হাতত পইচা আহে তেতিয়াহ'লে কেইটামান সমস্যা কমচে কম সমাধান কৰিব পাৰিব বুলি যদি আমি ভাবোঁ তে পইচাটো ক'ৰ পৰা আহিব কৃষকৰ কাৰণে এটাই ৰাস্তা থাকিল সেইটো কৃষি খেতি আৰু খেতি মানে এতিয়াও যদিও অলপ অলপ পৰিৱৰ্তন হৈছে তথাপিতো খেতি মানে এতিয়াও আমাৰ কৃষকে ধান খেতিৰ কথাই বুজে নাইবা আমি অসমখন পাৰ হ'লে পথাৰবিলাক যেনেকুৱা নাইবা অসমখন বাহিৰৰ পৰা আহি যেতিয়া সোমাব যেতিয়া খালী খালী দেখিব তেতিয়া সেইখন অসম বুলি নিজে নিজে গম পোৱা যাব গতিকে ধান খেতিটো পূৰা কৰি বাকীটো মোটামুটিভাৱে আমাৰ এতিয়াও পথাৰবিলাক খালী হৈয়ে থাকে এতিয়া মই বিজ্ঞানী হিচাপে মই এনেকৈ ক'ব খোজোঁ যে ধান খেতি কৰি বহুত টকা পইচা ইনকাম কৰা খুবেই টান আৰু পৃথিৱীত যিমানবিলাক দেশত ধান খেতি কৰে বেছিভাগ কৃষকেই আমাৰ দৰে দুখীয়া মানে কেনেকুৱা মইতো কৈছোঁ যে এফালেতো চৰকাৰে বিনামূলীয়া চাউলৰ পৰা 1.5 লাখ টকীয়া ঘৰৰ পৰা কনকলতাৰ 1.5 লাখ টকাৰ পৰা গেছৰ পৰা আইজনী মাইজনীৰ পৰা ৰাস্তা চৰকাৰে দিয়াৰ পৰা বিজুলী বাতি চৰকাৰে দিয়াৰ পৰা এফালেতো এইটো ঠিকেই আছে কিন্তু অন্যফালে 10,000 টকা থাকিলেও 10,000 টকা লাগিলেও কৃষকজনে বহুত চিন্তা কৰিব লগা হয় অন্যফালে গতিকে এফালে এনেকুৱা চব পাই আছোঁ অন্যফালে হাতত
মুঠেও আমাৰ হাতত পইচা নাই। গতিকে ধান খেতি কৰি আমি বেছিভাগেই তেনেকেই দিনবিলাক কটাই আছোঁ। কিন্তু আমি কৃষি বিজ্ঞানী হিচাপে ধান খেতি কোনোপধ্যেই বাদ দিব ক'ব নোৱাৰোঁ, কোনোপধ্যেই বাদ দিব নোৱাৰোঁ। কাৰণ ধান আমাৰ জীৱন আৰু জীৱিকাৰ লগত জড়িত। এনেই চাকৰি বাকৰি নাই, এনেই আনএমপ্লয়মেণ্টৰ প্ৰব্লেম, আৰু যদি য'ত 60-70% মানুহ ধান খেতি কৰি নিজৰ জীৱন জীৱিকা চলাই আছে নাইবা এমপ্লয়মেণ্ট পাই আছে, মই যদি বিজ্ঞানী হিচাপে ধান খেতিত লাভ নহয় বুলি কৈ দিওঁ, তে এইখিনি মানুহ ক'ত যাব? কোনোপধ্যেই আমি বাদ দিব ক'ব নোৱাৰোঁ। আমি সেইবিলাক কৰিবই লাগিব, যিহেতুকে চাউল আমি খাইছোঁ নাইবা আমি এটা কৰ্মসংস্থান পাইছোঁ। কিন্তু আমাৰ চেষ্টা থাকিব, বিজ্ঞানীৰ চেষ্টা থাকিব যে কেনেকৈ আগতে 12 মন পালে এতিয়া কেনেকৈ 16 মন ধান জাতটো সলাই পেলাই পাব পাৰোঁ, কেনেকৈ মেনেজমেণ্ট প্ৰেক্টিছ বঢ়াই পেলাই 18 মন কেনেকৈ আমি পাব পাৰোঁ বিঘাই প্ৰতি, খৰচবিলাক কেনেকৈ কমাব পাৰোঁ। এতিয়া আগতে 40 বিঘা মাটি ধান যদি ৰুব লাগে, আপুনি চিন্তা কৰকচোন কিমান দিন লাগিব, কিমান লেবাৰ লাগিব। এতিয়া এটা মেচিনে এদিনতে ৰুই দিব। 40 বিঘা মাটিৰ ধান কাটা কথাটো চিন্তা কৰকচোন, কিমান দিন লাগিব 40 বিঘা মাটিৰ ধান কাটোতে। এতিয়া মেচিনে 2 দিনত কাটি দিব নাইবা এদিনতে কাটি দিব। এই যে এদিন 2 দিনত কাটি পেলাই 40 দিনৰ সলনি 38 ডেজ কৰি দিলে, তেতিয়া এই 38 ডেজ কৃষকজনে বেলেগ এটা কাম কৰাৰ সুবিধা পাব। 40 বিঘা মাটিৰ ধান মৰণা মাৰা কথা চিন্তা কৰকচোন, কিমান দিন লাগিব। 40 দিনত হোৱাও টান। যদি 40 দিনত নহয়, যদি মেচিনে এদিনতে মাৰি দিয়ে, তে মই অতিৰিক্তভাৱে 39 দিন পালোঁ। সেই 39 দিনত আমি কিবা কিবি কৰিব পাৰিম আৰু এহাতে খৰচো আমাৰ কমি যাব। গতিকে এই চেষ্টাবিলাক কৃষি বিজ্ঞানীৰ থাকিব আৰু ইতিমধ্যে বহুত কিবা কিবি পৰিৱৰ্তনো আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু এই পৰিৱৰ্তনবিলাক হৈ থাকিব। কামৰূপ জিলাৰ হাজো অঞ্চলৰ গেৰুৱাত অৱস্থিত আঞ্চলিক বৰষুণ নিৰ্ভৰশীল দ ভূমিৰ ধান গৱেষণা কেন্দ্ৰটিৰ উদ্যোগত উদযাপন কৰা ধান দিৱস অনুষ্ঠান আৰু কৃষি বিজ্ঞানীৰ মাজত মত বিনিময় তথা সজাগতা বৃদ্ধিয়ে কৃষকসকলক যথেষ্ট সহায় কৰিব। किसान भाइयों गांठ बांध लो बहुत बहुत है काम की समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में কৃষকসকলৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সমাধানৰ লগতে শেহতীয়া প্ৰযুক্তি আৰু প্ৰয়োজনীয় আনুষংগিক দিশৰ বিষয়ে জানিবৰ বাবে চাবলৈ নাপাহৰিব কৃষি দৰ্শন। প্ৰচাৰিত হয় প্ৰতি সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈ সন্ধিয়া 5:30 বজাৰ পৰা 6 বজালৈ।